इस तरह महाराज जी कहते हैं कि अकाल पुरख के हथ में वड्याइयां ने, वो दिंदे भी ने, पर तुसी सतगुरु कोल तां जाओ। महाराज कोल तां कहने मैं गुरुद्वारे नहीं जाना, सीधा रब घरे आके मेरे मंजे ते बह जे, आखे चल पई तैनूं मैं मिल गया, या तां हुण परमात्मा मिलनों रहे। फिर बड़े बड़े ऋषियों मुनि ने इन्नी मेहनत एवें की है। महाराज कहने भाई मेहनत तो तैनूं करनी ही पैनी है, तपस्या तो करनी पैनी है, भगती करनी पैनी है, सेवा करनी पैनी, सब कुछ करना पैना। विचोले सतगुरु नूं बना लै। बाणी बिरलो विचार से जे को गुरमुख होए। जे कोई बंदा कहने गुरमुख होवेगा ना, कोई बिरला बंदा बाणी दी विचार करेगा। सारे बंदे बाणी दी विचार नहीं करते हैं। जो लिखिया सो पढ़ छड्डिया, कहने इन्ना थोड़ा नितनेम कर लिया, मसां दा पाठ कीता मैं, हुण विचारो भी इहनूं, इन्ना साडे कोल टाइम नहीं। ये अणजाण पुणे दियां अज्ञान पुणे दियां गल्लां ने। जद मार पऊगी बहुत ज्यादा, फिर सतगुरु महाराज कहने इत्थे जिन्ना वध तो वध कर सकते हो अपना बना लो, अगे परलोक वास्ते जिथे जाए तुद वरतना तिसकी चिंता ना है। जिथे जाके वरतना उत्थों की चिंता ही नहीं, इत्थे घर बनाई जाता। अगे परलोक वास्ते कुछ करो। कोई बिरला ही बंदा होवेगा जिहड़ा बाणी दी विचार करेगा, क्योंकि ये बाणी महापुरख की, महापुरख अकाल पुरख की बाणी है। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। धन गुरु नानक देव जी नूं कहण लगे विआह करना, चलो अग्नि दे दुआले फेरे लाओ। महाराज कहण लगे मैं तो नहीं फेरे करदा अग्नि दुआले। कहने क्यों? मैं तो अपने गुरु दे दुआले फेरे करांगा। कहंदे वो तुहाडा गुरु कौन है? कहते जिन्हें अग नूं बनाया है, परमात्मा है। इस करके गुरु ने बाणी लिखी, चौकी पर रखी, सुंदर रमाल पा के उत्ते परिक्रमा कर लियां। गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी किते 10वें पातशाह ने नहीं, आपां कहने दित्ती उन्होंने, इन्हां नूं गुरता गद्दी कोई नहीं। ये तो खुद ने आप निरंकार है। ये तो दूजियां नूं गुरता गद्दी देण वाले ने। ये तो बहुत वड्डी बख्शिश है। बाणी ये है, बाणी गुरु ते गुरु है बाणी। ये दोनों के आपस में इको ही गल है, वखरेवा तो नहीं है। पर गुरु नानक देव जी ने बड़ा दर्शाया शब्द नूं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पहला प्रकाश जदों हरमंदर साहब होया है, बस फिर नहीं विराजमान होए पलंग ते। जदों पोथियां ले आंदियां श्री गोविंदवाल साहब तो फिर विराजमान नहीं होए। बहुत सत्कार किया गुरबाणी का। इस करके महाराज 10वें पातशाह जी ने बहुत सत्कार किया गुरबाणी का। श्री हजूर साहब अज के दिन अमृत वेले ऐसे एक वक्त श्री अखंड पाठ साहब का पहला भोग पवाया। फिर सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने बाबा गुरबख्श सिंह जी दमदमी टकसाल के मुखी होए ने। वो भी श्री अकाल तख्त साहब के पिछले पासे नाल ही एक बुंगा है गुरुद्वारा, पिछले पासे नाल ही छोटा जिहा, वो बाबा गुरबख्श सिंह का बुंगा वजदा है। वो शहीद होए सी जदों अहमद शाह अब्दाली नाल जंग होया सी, 30,000 लड़कियां छड़ाइयां सी। एक तो वो एक बाबा दीप सिंह जी, तो इसे प्रकार भाई धर्म सिंह जी पंजां प्यारिਆਂ विचों, एक भाई सेवा सिंह जी सन, अथवा भाई संतोख सिंह भी कहते हैं उन्होंने नाम। एक भाई हर सिंह जी सीगे जिहड़े महाराज 10वें पातशाह डायरी लिखिया करते सी रोज। ये पंजां सिंघां नूं महाराज ने ताबिया खड़े कीता सी। श्री हजूर साहब अपनी गात्रे वाली वड्डी श्री साहब उतार के जिहड़ी पहलां बंदे बहादुर नूं देण लगे सी, सिंघां ने हथ फड़ लिया। महाराज ये तुसीं की कर लगे, इहनूं गुरु बनाउण लगे हो साडा? कहते मैं देखदा सी खालसा किन्ना कुछ सुचेत है। हुण मेरा पुੱਤ सियाणा हो गया, सुचेत हो गया। इउं गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे श्री साहब आम तौर पर आपां कई न्याणे पुछ लैंदे ने, कई बार होर भी गुरु ग्रंथ साहिब दे मूहरे श्री साहब क्यों रखी जाती है। ये आम नहीं किसी नूं पता है। चलो तुसीं शहर वाले तुहानूं पता है, तुसीं सुणदे रहंदे हो सारा कुछ।
ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਮੂਹਰੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਧਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਥੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਭਗ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਬਿਆ? ਮੈਂ ਜੀ 5 ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੱਖੀ? ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਵੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਥੋੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੰਦੇ 10-20 ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੀਏਰ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਰਤਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ 99 ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, 99 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਲਟ ਤੀਰ ਕੱਸ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ 5 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुना की ने, जो प्रभ को मिलवो चाहे कोई शब्द महले, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई, ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਵਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਟਿੱਕਾ ਭਈਆ ਦੂਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਤੀਜ, ਫਿਰ ਚੌਥ, ਫਿਰ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਠਾਕੁਰ, ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਤਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
एक पामर ते विषयी हुंदे ने, वो तां बाहले भैड़े ने, उन्हां नूं तां हुण की सुणाउणी है। पर महाराज कहते जे किसी बंदे नूं सरदा भरोसा ना होवे, जे वो गुरबाणी दे अर्थ सुणन लग जावे, ਉਹਦਾ विश्वास भी गुरु ग्रंथ साहिब ते बन जाता है, बाणी ते बन जाता है, बाणे ते बन जाता है। सो इस तरह साध संगत जी महाराज ने अज अपने विशेष गुरता गद्दी दिवस ते आपां नूं अपराध मिटे हर सेवा। आओ हुण जिहड़ी आपां सेवा इत्थे बैठ के कर सकते हैं, वो आपां इस प्रकार ही कर सकते हैं। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। वाहे गुरु वाहे गुरु। वाह। धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे ने 41वीं पौड़ी 935 अंग के उपर। आओ सतगुरु नानक देव जी विचार दे रहे ने अपना। इन्ने 100 साल पहला पंडित नूं उतार दिता और अज सानू समझा रहे ने। भन भन घड़ी है। महाराज कहने परमेश्वर इस सृष्टि नूं बनाउंदा है, पहला बना के फिर भन 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 दिंदा, फिर इहनूं खत्म कर दिंदा। भन भन के सारा कुछ पंजां तत्तां विच 5 तत्त लीन कर दिंदा। सकिंटां तो पहलां ये किरिया हो जाती कि सारा पानी धरती नूं खा जांदा झट। इन्ना तां कहण भी नहीं दिंदा वो जिन्ना आपां कह चुके हैं। और पानी नूं छेती नाल अग खा जांदी, अग नूं हवा, हवा नूं आकाश, आकाश जा माया विच मिलदा है। अते माया परमेश्वर विच एक तिल जिन्नी होकर समा जाती है। एक छिन विच इन्नी तेजी नाल इह किरिया हुंदी कि बस सोचण दा मौका भी नहीं दिंदे किसी नूं। भन भन घड़ी है, घड़ घड़ भज्जै, फिर घड़ घड़ के घाड़तां बना बना के रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन्हों पाई। बहुत घाड़तां बना के फिर भज जांदा। भज्जै तो भाव टुट जाता, संसार खत्म हो जाता। इस करके अकाल पुरख वाहिगुरु करदा इस तरह ही है, ढाहे उसारै। सो ये ढा दिंदा फिर उसार दिंदा है, ढा के फिर उसार दिंदा है। उसरे ढा है जिहड़े बड़े बड़े मकान उसरे पे ने, पहाड़ बने पे ने, ये तारे बने पे ने, सूरज चंद्रमा ने, ये ब्रह्मंड है, ये सारा ही ढा दिंदा। जदों उहदा जी कीता सब खत्म कर देवेगा। इन्ना समर्थ, उहदी समर्थता नूं जणाया इत्थे। सार भर सुख है, भरे हुए सरोवरां नूं सुका दिंदा है, छपड़ां नूं, समुद्रां नूं। बड़े बड़े समुद्र सुक जाते हैं जे उहदा हुक्म हो जाता। अग पानी नूं खा जाती है। भी भर भुख है, फिर भर दिंदा, जे उहदी मर्जी हो जावे भर दिंदा। अगस्त मुनि होया एक, लोग तो उन्होंने मिथिहास ही कह दिंदे ने, क्यों गल बड़ी पुरानी है। समुंदर नूं उहने कहा भी साडे ऋषि मुनि तेरे किनारे ते बह के भगती करते हैं, इन्हां नूं तूं कुछ कहना नहीं। कहंदे जी ठीक है। हुण समुंदर एक दिन अवग्या कर बैठा,
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਛੱਲ ਮਾਰੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਝੋਪੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਰੁੜ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਚੜਾਈਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, 2.5 ਚੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਲਘੂ ਸ਼ੰਕਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੋਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰ। ਨਮੋ ਰੋਖ ਰੋਖੇ, ਨਮੋ ਸੋਖ ਸੋਖੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਰੱਥ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਜਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿੰਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਜਾਓ ਨਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜ ਦਈਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਸ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਾਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਨ ਕਰੋੜ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੇ ਭਏ ਦੀਵਾਨੇ, ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁਲਾਨੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੀਵਾਨੇ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈਐ, ਹੁਣ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਡੋਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪਕੜੀ, ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੋਰੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਰੂਪੀ ਡੋਰੀ, ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਡੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ ਖਿੰਚੈ ਤਿਨ ਜਾਈਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੋਰੀ